اور اس کے رسول کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور جب تک میری جسم میں جان ہے نا جب تک آتا رہوں گا، کیونکہ یہ ذمہ داری اس اللہ نے مجھ پر، تم پر اور پوری امت مسلمہ پر لگائی ہے۔ وہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اس کا مفہوم ہے اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہارے کو بھیجا گیا لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان، ہم سب نے عظیم و شان کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے اندر ہماری روح نے اللہ سے اقرار کیا، وعدہ کیا کہ یہ اللہ دنیا میں جائیں گے، آپ کے حکم کو مانیں گے اور آپ کے نبی کے طریقوں کے اوپر زندگی کو گزاریں گے۔ میرے بھائی دنیا میں آئے تو دنیا کی چمک کو دیکھ کر، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر، دنیا کی غلاظت کو دیکھ کر، دنیا کے کٹر کو دیکھ کر اس کی محبت کو اپنے سینے میں ایسے بسا لیا، ایسے جتا لیا جیسے یہی ہمارا ٹھکانا، ادھر ہی ہمارے کو لے کر جانا ہے۔ ہماری عیاشی کاٹائیے، جتنی عیاشی کرنی ہے ادھر کر لو، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حدیث پاک میں کیا ہے کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت۔ نعوذ باللہ، کافروں کے ساتھ ساتھ ہم بھی اس کو اپنی جنت سمجھ بیٹھے، اپنی جنت میں شمار کر لیا۔ میرے بھائی ہمارا یہ ٹھکانہ نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے اور اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ چاہ رہے میرا بندہ میرے پاس آ جائے اور مکمل کامیاب ہو جا رہا ہے۔ مکمل کامیابی تجارت میں، وزارت میں، صدارت میں، کسی عہدے میں، کسی ڈگری میں، میری سوچ میں، میری چالاکی میں، میری صنعت میں، میرے مال میں، میری دکان میں، میرے بنگلے میں، میری گاڑی میں، میرے لالچ میں، میری ہوشیاری میں، میری چالاکی میں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، میرے بھائی کسی چیز میں کامیابی نہیں۔ کامیابی کا جو دار و مدار رکھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں، مبارک اعمالوں کے اندر چھپا کر رکھا۔ جو شخص اس کے اوپر زندگی گزار رہا ہے یا گزارے گا، خدا کی قسم، خدا کی قسم، وہ انسان، وہ شخص کامیاب جو اس سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے یا گزارے گا، خدا کی قسم دنیا میں بھی ناکام، ذلیل، برباد ہوگا، آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حکم مجھ پر، تم پر، پوری امت مسلموں پر جو فرض ہوا، میرے بھائی وہ نماز آج موت دین بلا رہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تمہاری کامیابی نماز میں، تمہاری کامیابی اللہ کے حکم میں۔ لیکن میرے بھائی ہمارے دماغ کے اندر نا یہ بات نہیں گھس پا رہی، ہمارے دماغ کے اندر یہ بات نہیں بیٹھ پا رہی۔ ہم اپنی کامیابی کو ادھر ہی تلاش کر رہے ہیں۔ صبح اٹھنا ہے، کام پر جانا ہے، وہاں سے کامیابی ملے گی۔ صبح اٹھنا ہے، کسی کی غلامی کرنی ہے، کسی کے تلووں کو چاٹنا ہے، کسی کی اٹھائی گیری کرنی ہے، وہاں سے کامیابی مل جائے گی۔ اور فرشتہ کیا اعلان کرتا ہے آسمان پر؟ آسمان پر فرشتہ اعلان کرتا ہے جو شخص فجر کی نماز پڑھے بغیر اپنے گھر سے نکلا اس کو رزق کی تلاش ہے، رازق کا خیال نہیں ہے۔ اور جو شخص فجر کی نماز پڑھے بغیر گھر سے نکلا، آسمان پر فرشتہ کہتا ہے کیسا کمبخت انسان ہے تو، تیری روزی اللہ نے آسمانوں میں رکھی، تو زمین والوں کے پاس تلاش کر رہا ہے۔ میرے بھائی اپنے مقصد کو جانو، اس بات کو بتانے، اس بات کو سمجھانے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ جاری کیا۔ 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں محبوب فرمایا۔ جتنے بھی نبی آئے سب نے ایک ہی بولا، ایک ہی بات کی دعوت دی، اے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو وقت کے نبی کی بات کو مانتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتے تھے، جو وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانتا تھا، انکار کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا میرے بھائی، قیامت تک کوئی نبی آئے گا، قیامت تک کوئی نبی آئے گا۔ میرے بھائی بولو نا، قیامت تک کوئی نبی آئے گا، قیامت تک کوئی نبی آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ 1,24,000 پیغمبر یہ پیغام لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ پیغام پھیلانا میرے بھائی کس کی ذمہ داری؟ اللہ تعالیٰ پہلے نبیوں کی ذمہ داری لگایا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
आखिरी नबी, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। इस बात का हमारे दिल में यकीन है, इस बात का हम सबका पुख्ता ईमान है, पुख्ता यकीन है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। 1,24,000 पैगम्बर इस बात को समझाने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अब ये पैगाम फैलाना मेरे भाई किसकी जिम्मेदारी? किसकी जिम्मेदारी मेरे भाई? किसकी जिम्मेदारी? मेरे बाप की जिम्मेदारी या तुम्हारे बापों की जिम्मेदारी या किसी आलिम दीन की जिम्मेदारी या किसी मुफ्ती की जिम्मेदारी? नहीं मेरे भाई, अपनी जिम्मेदारी को पहचानो, अपने मकसद को जानो। वो अल्लाह खुद कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, इसका मफ़हूम है कि ए उम्मत मोहम्मदिया, हम सब कौन है मेरे भाई? हम सब कौन है? हम सब उम्मत मोहम्मदिया मेरे भाई, हम सब उम्मत मोहम्मदिया। तो अल्लाह ताला ने नऊज़ुबिल्लाह किसी कौम से, किसी फिरके से, किसी कबीले से मुखातिब होकर नहीं का, किसी जबान से मुखातिब होकर नहीं का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया कि ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हारे को भेजा गया। यहाँ पर ये बात बिल्कुल साफ हो गई, हम अपनी मर्जी से दुनिया में खेल तमाशे के लिए नहीं आए, हमारे को भेजा गया है और बड़े अजीम काम के लिए भेजा गया। तुम्हारे को भेजा गया लोगों की नफरत के लिए। तुम बड़ी बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। अपने मकसद को जानो, अपने मकसद को पहचानो। पहले नबी आया करते थे इस बात को समझाने, इस बात को बताने। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। इस बात को बताने, इस बात को समझाने कि ये लोगों लौट आओ अल्लाह के पास। ये लोगों, तुम लोगों की कामयाबी नमाज में, ये लोगों तुम लोगों की कामयाबी अल्लाह के हुक्म में, ये लोगों तुम लोगों की कामयाबी नबी के तरीकों में। खुदा की कसम इस बात को बताने कोई नबी नहीं आएगा। क़यामत तक इंसान जरूर आएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर, नई नई जदीद तरीन चीज़ें लेकर आएंगे, लेकिन क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा लोगों की इस्लाह के लिए, लोगों को बताने के लिए। मेरे भाई, हम सबका काम है एक दूसरे को बताना, एक दूसरे को जताना कि भाई तेरी कामयाबी नमाज में, मेरी कामयाबी नमाज में, तेरी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में, मेरी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में, तेरी कामयाबी नबी के तरीकों में, मेरी कामयाबी नबी के तरीकों में। मेरे भाई, जो इसके ऊपर ज़िंदगी गुजार कर जाएगा, खुदा की कसम सिर्फ वो शख्स कामयाब है जो इससे हटकर ज़िंदगी गुजारेगा। जलील, बर्बाद, खरक होकर जाएगा मेरे भाई। दुनिया में भी दलील होगा, आखिरत में भी दलील होगा मेरे भाई। मेरे भाई, अपने मकसद को पहचान लो। हम बाप के बेटे, माँ के बेटे, बीवी के शोर, बच्चों के बाप, दुकान वाले, कारोबार वाले, दफ्तर वाले, डिग्री वाले, छोटे वाले, रेंजर्स वाले, पुलिस वाले, हुक्मरान, सियासतदान, या किसी की उठाईगिरी वाले या किसी की चमचागिरी वाले होंगे, 100% होंगे, लेकिन बाद में होंगे मेरे भाई। सबसे पहले हम उस अल्लाह के बंदे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीक़ों से पूरा करने वाले। मेरे भाई, अपने नशों से बाहर आ जाओ, खुदा की कसम, अपने नशों से बाहर आ जाओ, खुदा की कसम। आज हर इंसान नशे के अंदर है। नशे में खाली नशे ही नहीं है, नशे में खाली नशे ही नहीं है। इस खुशी के अंदर अपने आप को मुलविस नहीं करना कि मैं नशा नहीं कर रहा। खुदा की कसम, आज हर इंसान नशे के अंदर है। खुदा की कसम, आज हर इंसान नशे के अंदर। और वो इंसान नशे के अंदर जिसके कान के अंदर हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं आई और वो उठकर मस्जिद तो नहीं गया, वो नशे के अंदर, वो नशे के अंदर है। इससे बड़ा कोई नशा ही नहीं है मेरे भाई, क्योंकि अपने आप को ऐसा सुन कर लिया उसने, अपने दिमाग को ऐसा खर्च कर लिया कि उसको हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं समझ में नहीं आई। उसको अल्लाह का हुक्म वो नहीं पहचान पा रहा, क्योंकि मेरे भाई वो नशे के अंदर है। अपने नशों से निकलना है, अपने नशों से बाहर निकलकर हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह की कामयाबी तक पहुँचना है। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से मातरत चाहूँगा, क्योंकि ना कोई आलिम हूँ, ना कोई मुफ्ती हूँ, सीखने वाला हूँ। और अल्लाह ताला हम सबको सीखने की तौफीक अता फरमाए। हमारे नशों से निकाल देना, हमारे नशों से निकाल कर हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह की कामयाबी तक पहुँचाने। अल्लाह ताला हम सबको पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कामयाबी वाली बहुत अच्छी फरमा दे। मेरे भाई, बहुत बड़ी हमारी तरफ होने वाली है, उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। अल्लाह इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह दुनिया और आखिरत की मिसाल इस तरीके से लिया करते थे कि ज़मीन से लेकर आसमान तक इस दुनिया को राई के दानों से भर दो। 1000 साल में एक परिंदा है, एक राई का दाना लेकर जाए, मैं मान सकता हूँ कि वो राई के दाने तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम लोगों के ऊपर, मेरे ऊपर जो आखिरत आने वाली है वो लामहदूद कभी नहीं खत्म होने वाली। क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। उसकी तैयारी कर जानी है। इंसान ना समझे ना दान है मेरे भाई, गलती होती है, समझ नहीं पाता, पहचान नहीं पाता। फिर एक और मिसाल कुछ इस तरीके
कि समंदर के अंदर उंगली को दबो, उस उंगली के ऊपर जो पानी का खतरा आएगा वो दुनिया, उस उंगली के ऊपर जो पानी का खतरा आएगा वो दुनिया, और उस पूरा का पूरा समंदर आखिरत है। समंदर का कोई हिसाब लगा लेगा मेरे भाई? समंदर का कोई हिसाब लगा सकता है? कोई नहीं लगा सकता मेरे भाई। तो मेरे भाई उस खतरे से उस समंदर की तैयारी कर कर जानिए, जो भेजे गए उस खतरे से उस समंदर की तैयारी कर कर जानिए मेरे भाई। अपने मकसद को जानो, अपने मकसद को पहचानो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई बात हो उसको सुन लो भाई, दिल से माजरत चाहूँगा कि ना कोई आलिम हो ना कोई मुफ्ती हो मेरे भाई। आज नाशिरा गाना हम लोगों की वजह से आप हुआ, वाशी हम लोगों की वजह से आप हुई, AI हम लोगों की वजह से आप हुई। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी होती है, हम लोग नहीं पहचान पाए मेरे भाई। हम धसते जा रहे मेरे भाई। अपने मकसद को जानो, अपने मकसद को पहचानो। नबी आया करते थे इस बात को समझाने, अब कोई नबी नहीं आएगा हमें सीधा रास्ता बताने, सीधा रास्ता दिखाने। जो मेरे भाई सीधे रास्ते वाली किताब थी, आज हमने उसको घर के अंदर जुजदान के अंदर बैठकर उसको एक कोने के अंदर महफूज करके रखा कि ये बरकत की किताब है, इससे बरकत नाज़िल होगी मेरे भाई। बरकत नाज़िल नहीं मेरे भाई, वो हिदायत की किताब है। उससे हिदायत मेरे अंदर, क़यामत तक आने वाले बच्चे के अंदर उससे हिदायत आएगी। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता हिदायत की तरफ नहीं जाता मेरे भाई। आज हर इंसान अल्लाह को मानता है, अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं मानता। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब मानते, लेकिन आपकी सुन्नत को कोई नहीं मानना चाह रहा। कुरान पाक को सब मानते, लेकिन कुरान की कोई नहीं मानना चाह रहा। जिसमें मेरे अल्लाह का क्या हुक्म आ रहा है, मेरे अल्लाह ने मुझ पर क्या फ़र्ज किया। मेरे भाई आज हम मुसलमान तो हैं, लेकिन सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, काम हमारे मुसलमानों वाले नहीं रह गए। अस्सलामु अलैकुम।